أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم الغني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر آيات العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا للصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم ومريم إدريس نوح هود ما صالح وإبراهيم وكل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام الملك الذي بلا أب وهم لا أكل ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وركيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية أمه
أمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفد المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات حديثة وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديقون بتصديق الله وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة للعوام سالة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المسلوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير حج يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل بيدها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي قر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. Sifat atau yang ada di dalam para anbiya daripada ausaf atau sifat-sifat yang wajib dan juga mustahil dan jaiz. Arsala anbiya, Allah yang mengutus para nabi dawil fatanah, memiliki sifat fatanah. Fatanah itu cerdas. Cerdas. Bisidqi, dan juga jujur. Wa tabligh, yaitu menyampaikan. Wal amanah, dan juga amanat. Wal muradat, ini di dalam syarahnya,
anbiya bihadfil hamzah al-mamdudah wad-darurah. Adalah dia hapus hamzah yang mamdudah yang panjang, anbiya'a harusnya seperti itu, atau anbiya'u, tapi dihapus lid-darurah karena darurat daripada syair. Kalau kita lihat di dalam Qasidah Burda itu ada kan, ya, apa namanya? Tsumma ridha an Abi Bakrin wa an Umarin. Itu yang benar, ya. Dan kalau pakai nahu memang Umaro karena isim ghair munsharif. Tapi karena ini lidarurat, karena daruratnya syair, karena syair itu enggak sembarangan. Ya, syair itu bisa dimasukkan walaupun menyalahi kaidah nahu. Kalau i'rabnya itu wa hurika bi kasratin li daruratus syair. Diberi harakat atau kasratain atau tanwin kasrah karena darurat daripada syair. Itu syair dan banyak. Ya. Seperti misalnya Ahmada, itu harusnya Ahmada, terkadang diganti Ahmadin. Malah menyahi harus di kasrotin lagi. Nah ini itu anbiya, jamak daripada nabi. Dan nabi sudah dijelaskan pengertiannya, rajulun dzakarun hurrun, ya, uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitablighi. Adalah seorang lelaki, rajulun dzakarun, laki, ya, hur, yang dia itu insanun dzakarun, ya, hurrun, yang dia itu merdeka bukan budak, uhiya ilaihi, dan diberikan wahyu kepadanya, walam yu'mar bitablighi, dan tidak diperintah untuk disampaikan. Makanya jumlahnya banyak. Sehingga ada yang pernah kita sampaikan, ada nabi yang enggak punya umat. Sedangkan rasul itu insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Diberi wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Itu rasul. Kalau disebut nabi secara umum maka rasul masuk, tapi kalau disebut rasul nabi tidak masuk. Wa anbiya dawil fadana ai kamalud dzaka, kesempurnaan dalam kecerdasannya, wa hiddatul aql, tajam akalnya, fi ilzamil khusum fil muhajjajah, di dalam menekan atau dalam memuaskan al-khusum, yaitu memuaskan dalam lisannya, artinya merasa puas akan jawaban daripada para anbiya, ya, dalam setiap orang yang meminta hujjah. Wa ibtalu da'awihim al-batila, dan membatalkan anggapan-anggapan al-batila yang batal. Itu para anbiya. Dawil fatona. Fatona ini cerdas. Tidak ada nabi satupun kecuali nabi itu fatona, cerdas. Apalagi rasul. Kisahnya banyak sekali. Termasuk ada orang yang di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim itu disebutkan ada 2 orang perempuan sedang bercengkrama, 2 orang itu, bayinya ditaruh, nggak taunya salah satu bayi tersebut diambil oleh serigala, dibawa lari oleh serigala. Lalu perempuan tadi mengatakan, loh ini bayiku, loh bukan, ini bayiku. Satu sama lain mengatakan ini bayiku. Akhirnya sepakat 2 orang perempuan itu datang kepada Nabi Allah Dawud. Riwayat Nabi Allah Sulaiman. Lalu Nabi Dawud mengatakan, ada beberapa riwayat, yang ini riwayat yang di dalam Sahihul Bukhari dikatakan, Nabi Dawud kemudian mengatakan, sudah, daripada kalian berdua takhosum, bertengkar, berselisih, bagaimana kalau bayi ini kita bagi 2? Diambil itu pisau, ya, kemudian bayi tersebut kemudian mau dianu, si perempuan yang tua, perempuan yang satu mengatakan, Nabi Allah itu adalah usul yang baik, maka kita mendapatkan masing-masing daripada bayi.
Yang satu perempuannya, enggak Nabi Allah, tapi ini bayi kasih ke dia aja sudah. Kasih ke dia. Maka Nabi Daud sudah tahu bahwasanya ini bayi adalah milik si perempuan yang satu tadi, yang menolak untuk dibagi. Begitu juga ada di dalam suatu kisah yang dikisahkan kalau nggak salah oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengisahkan tentang Nabi Sulaiman. Ada satu orang mengadu kepada Nabi Sulaiman bahwasannya ada maling nyolong atau nyuri angsa, bebek atau angsa. Tapi nggak tahu malingnya ini yang mana. Kata Nabi Sulaiman, ini sebentar lagi ini aku akan berkhutbah. Dan banyak orang yang hadir. Lalu Nabi Sulaiman ketika berkhutbah menyampaikan seperti ini. Untuk seseorang yang mengambil angsa atau maling yang mengambil angsa, ketahuilah itu bulunya ada di atas kepalamu. Satu masjid gak ada yang angkat tangannya, cuma satu orang angkat tangan terus gini. Satu orang aja ya gini. Kata Nabi Sulaiman itu malingnya itu. Satu masjid gak ada yang, cuma dia tak ingin. Berarti itu malingnya. Itu kecerdasan daripada para anbiya. Dan banyak para, apalagi Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Cerdasnya termasuk kecerdasan beliau ketika menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara peletakan Hajar al-Aswad. Wah ribut. Ini Hajar al-Aswad ini salah satu pondasi yang terakhir ya, atau barang terakhir yang harus diletakkan di Ka'bah. Gak ada yang akhirnya semuanya usul. Kalau begitu kita tunjuk orang yang paling amin, terpercaya. Dan semuanya menunjuk baginda Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Subhanallah, Nabi Muhammad ketika ditunjuk mengatakan di situ ada 4 kabilah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan masing-masing memegang ujung daripada selendang. Rida itu kan segi 4, masing-masing megang. Masing-masing kabilah. Nabi Muhammad mengangkat itu Hajarul Aswad, diletakkan di tengah daripada selendang tadi, dan semuanya mengangkat Hajarul Aswad. Diambil Hajarul Aswad dan diletakkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, gitu juga ketika perang Badar, ya, Nabi Muhammad SAW menangkap, atau pasukannya Nabi Muhammad, sahabat menangkap satu orang. Ya, satu orang tadi itu atau 2 orang dari kaum kafir Quraisy. Ketika ditanya, ketika diinterogasi, salah satu pertanyaannya adalah berapa jumlah mereka yang hadir perang Badar dari para orang-orang kafir. Mereka nggak mau jawab. Pokoknya katsirun adad. Mereka banyak. Ditanya lagi berapa? Mereka banyak. Nggak mau nyebutkan berapa orang. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad merubah pertanyaannya menjadi berapa mereka menyembelih onta per harinya. Lalu mereka mengatakan kalau menyembelihnya adalah 10 ekor unta setiap hari. Kata baginda Nabi Muhammad, ada duhum alaf wa ziyadah. Mereka itu jumlahnya lebih 1000 atau lebih. 1000 atau lebih. Dari situ aja sudah tahu. Dan banyak kisah-kisah tentang fatanah atau kecerdikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para anbiya banyak. Termasuk kecerdasan dan kecerdikan Nabi Allah Idris. Ya. Itu sangat populer itu. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ya, Nabi Idris ini malaikat di prank. Malaikat di prank ya apa? Saking populernya Nabi Allah Idris, waktu itu manusia di bumi kesedikit. Ya. Setelah Nabi Allah Adam, Nabi Syith. Setelah Nabi Syith, Nabi Allah Idris. Manusia nggak banyak. Bumi ini masih kosong ya. Atau orangnya itu berapa orang aja itu.
Tapi yang subhanallah membuat kagum seorang malaikat. Kalau nggak salah malaikat Israel. Malaikat Israel ini sampai kagum-kagum. Ada orang yang cerdas. Orang yang pertama menjahit itu Nabi Allah Idris. Orang yang pertama kali jahit itu Nabi Allah Idris. Dan banyak sekali. Akhirnya malaikat tersebut minta izin kepada Allah, malaikat Israel riwayat minta izin kepada Allah untuk menemui Nabi Allah Idris. Maka ditemui Nabi Allah Idris. Coba maju sedikit sana. Ditemui Nabi Allah Idris, lalu berbincang-bincang dengan Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris punya permintaan. Apa permintaannya? Nabi Allah Idris minta supaya dia bisa merasakan mati. Mati ku koyo opo sih? Kata Nabi Allah Idris. Maka malaikat Israel balik kepada Allah minta izin. Diizinkan. Allah tahu ini siasatnya Nabi Allah Idris. Dicabut. Tapi sebelum dicabut ngomong, balik nol ya. Aja asal nyabut terus lali, buyar. Tapi kembalikan lagi biar hidup lagi. Oh iya. Cabut, ya. Setelah dicabut dikembalikan. Nabi Allah Idris mengatakan, Allah rasanya itu seperti disayat-sayat. Seperti orang dikuliti satu demi satu kulitnya dicabut. Lah loro. Ya. Itu kata Nabi Allah Idris. Tapi kita punya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ringankan untuk umatku, limpahkan sakitnya kepada aku. Itu yang namanya romantis itu kayak gitu. Iya. Sangat cinta Nabi Muhammad kepada umat. Lalu kemudian Nabi Allah Idris pun kemudian minta, akhirat itu kayak apa sih? Akhirat itu kayak apa? Loh, kalau ke akhirat ya gak bisa, kalau manusia hidup mati katanya. Harus mati dulu kalau mau merasakan akhirat. Kata Nabi Allah Idris, loh aku lah tahu mati ya. Aku gak wis tahu mati. Berarti saya sudah diizinkan. Ya wis digawa malaikat. Setelah dibawa oleh malaikat diajak keliling. Kemudian jalan-jalan kemana-mana Nabi Allah Idris mengatakan, aku pengen delok surga, aku pengen delok neraka. Saya kepingin melihat atau bagaimana itu panasnya neraka. Maka datanglah ke pintu neraka, begitu pintu neraka dibuka, tutupan jadi Nabi Allah Idris. Tutup ini. Saya sudah melihat neraka katanya, sudah tutup katanya. Setelah ditutup, ini bil ikhtisar ya, ringkas. Nabi Allah Idris kemudian jalan lagi ngomong, nek mari delok neraka iku nek ndak delok surga gak enak. Saya pengen lihat surga. Oh gak boleh katanya, ayo lihat surga. Saya sudah melihat neraka, masa gak delok surga rek? Masa neraka tok kada enak. Akhirnya surga dibuka, Nabi Allah Idris masuk. Diajak ke pelataran surga. Diajak. Enggak taunya betah Nabi Allah Idris. Ya surga ini. Betah Nabi Allah Idris. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Idris, kenikmatan surga itu enggak boleh dinikmati sebelum Muhammad sebelum kekasihku Muhammad merasakannya. Riwayat Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi malaikat itu mengatakan, ayo wahai Idris keluar, kamu sudah terlalu lama di surga, go metu. Nabi Allah Idris ketika keluar, sandalnya diuncal no. Kasutnya sandalnya itu diuncal, hidau, dilempar. Begitu sampai atas, langsung ngomong enggak enak. Pelaku beberapa, lalu ngomong, lu sandalku ketinggalan. Sandalku ketinggalan. Maka malaikat tersebut mengatakan, ya sudah, di mana kamu? Oh kalau saya nyebut ya ngerti, saya harus kembali. Balik mana nang surga? Jika balik ke surga dicari itu sandal, terus ketemu, ya, tapi nggak gelem metu. Maka Allah menegur. Ya, nikmatnya surga itu nggak boleh kecuali bagi orang yang bagi kekasihku Muhammad dulu yang menikmatinya. Maka Nabi Allah Idris langsung ibaratnya itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang negur, sapa sing wani bantah.
Nabi Allah Idris dikeluarkan dan diletakkan di langit yang kedua atau keempat, ya kedua kalau salah. Ya, di situ. Dan baginda Nabi Muhammad nemui Nabi Allah Idris di langit tersebut ketika Isra wal Mi'raj. Ya. Malaikat gak kepikiran sandal diuncalno sing ngene sing ngono sing prank tabut nyawa balik nyawa. Ya. Tapi apa kecerdasan Nabi Allah dan banyak daripada para anbiya yang bukan banyak, hampir dan semua para anbiya itu mereka memiliki sifat fatanah. Ya. Lalu kemudian as-sidq. Arsala anbiya dzawil fatana bisidqi mutabaqatu khabarihim lil waqi'. As-sidq itu sungguh-sungguh bahasa Indonesianya atau jujur. Ya. Ya. Di sini dikatakan mutabaqah mempraktekkan kabar baik-baik mereka ya, tentang kebaikan mereka dengan yang waqi'. Kenyataannya itu jelas bahwasannya benar. Artinya apa? Tidak sampai yang dikatakan bahwa viralnya begini ternyata lain daripada begitu. Yang harusnya memang dia itu benar ketika di halayak umum, harusnya dia itu tetap benar ketika sendiri bersama Allah. Itu sidik, sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan as-sidik ini berprinsip, tegas, teguh. Ya. Itu as-sidik. Wa tabligh. Dan juga tabligh. Kalau sidiknya baginda Nabi Muhammad, ya, shadiqil masduq, orang yang jujur dan dijujurkan. Ya. Bahkan kabar yang tidak masuk akal pun ya, itu diterima oleh mereka, bukan umat Islam aja. Ya. Bahkan orang-orang kafir pun mereka pun percaya. Kafir Quraisy ya. Ada dalam satu ayat, sesungguhnya mereka itu bukan tidak mempercayainya, itu artinya terjemahannya ya, akan engkau, akan tetapi mereka tidak mempercayai apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ya, Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar sampai disakiti, itu Abu Lahab itu pernah sempat kena omongan dari baginda Nabi Muhammad ya, karena kan disakiti orang lain sama disakiti keluarga itu beda. Kalau orang lain menyakiti itu gimana gitu, tapi kalau keluarga yang menyakiti itu loroi double, sakitnya itu double. Lah ini Abu Lahab menyakiti baginda Nabi Muhammad luar biasa. Memang teko hati, sampai Nabi Muhammad ke Taif dikejar dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu ke Taif, ngetuk rumah, assalamualaikum, dibuka, dilihat orang yang rumahnya datang itu senang, girang. Kenal nggak kenal itu girang. Kenapa? Yang datang itu orangnya tampan, bagus, harum dan lain sebagainya. Oh senang. Sampai mereka itu mengatakan bahwasanya aku tidak melihat di wajah Nabi Muhammad itu adalah kedustaan. Tidak ada kedustaan sama sekali di wajahnya. Innahu laisa biwajhin kadzab. Ini bukan wajahnya pembohong. Tapi Nabi Muhammad begitu masuk ya, menyampaikan tentang Islam, silaturahmi, begini begitu. Itu sahibul bait, orang yang punya rumah itu hampir mempercayainya. Intinya 60% lah. Hampir masuk Islam hadirin. Tapi begitu selesai Nabi Muhammad keluar, masuk lagi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab kemudian mengetuk pintu tadi, kemudian masuk. Kamu tahu nggak siapa tadi? Siapa? Itu keponakan saya. Wa ahlud dar adra biman fidari. Dan orang yang di dalam rumah, orang penghuni rumah, yaitu rumah tangga itu lebih tahu siapa yang ada di rumah tangganya. Wa innahu kadzab. Abu Lahab langsung menjatuhkan, gembosi Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad tidak tahu.
tahu-tahunya ketika selesai di Taif dulu kecil, nggak kan pegunungan itu aja. Tapi sekarang itu luar biasa besar Taif. Itu kemudian Nabi Muhammad keluar sudah disambut dengan orang-orang yang banyak dan melempari batu. Sampai Nabi Muhammad pun menadahi tangannya. Itu Nabi Muhammad sama sahabat Zaid bin al-Harithah. Sampai Zaid bin al-Harithah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa tanganmu engkau darahmu engkau tadahi dengan tanganmu? Kata Nabi Muhammad, ini kalau darah ini netes di bumi, Allah azab di mana bumi yang ditumpahkan darah nabinya di situ. Allah akan mengazab siapa yang ada di daerah yang tetesan darahnya Nabi menetes di situ. Maka Nabi Muhammad ditadahi, saya rahmati. Ini diuncali ya. Oh, ditawari malakul jibal ya. Malaikat gunung nawari, wahai Muhammad. Malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, ini malaikat gunung. Dia meminta izin untuk berbicara kepadamu. Dan dia mengatakan bahwasannya kalau boleh itu gunung diwali. Taif itu nang gunung ditimpai gunung ya apa tadi? Maka akan ditimpakan. Nabi Muhammad mengatakan akan, tetapi aku berharap akan keluar daripada sulbi mereka adalah orang yang memperkuat agama ini. Menurut pakar sejarah bahwasanya di Pakistan itu Islamnya banyak, India Pakistan itu Islamnya banyak. Mereka Islam salah satunya dari dakwah ya, dari dakwah mereka anak keturunan orang Taif. Dari pendai yang keturunan orang-orang kota Taif. Wah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab itu pernah dikatakan Nabi Muhammad bahwasanya engkau akan dimakan oleh gila benar. Engkau akan dimatikan atau dibunuh oleh gila benar. Itu Abu Lahab langsung ketakutan. Padahal nggak percaya nek iki nabi. Ponakane dhewe tapi nggak percaya iki nabi. Tapi begitu Nabi Muhammad mengatakan begitu, ya, Abu Lahab ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah ngomong dusta, sidik. Begitu kabar itu disampaikan ke keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahwasannya Muhammad mengatakan seperti itu, maka apa kata keluarganya? Sesungguhnya yang mengatakanmu itu adalah Muhammad. Mereka tahu bahwasanya kalau disebut Muhammad berarti jujur. Dan aku tidak menyangka kecuali kau memang akan dibunuh atau dimangsa oleh kilab benar. Kilab atau anjing-anjing neraka. Dan Abu Lahab matinya salah satunya penyebab kematian matinya menyedihkan. Itu dicapik oleh serigala dan jasadnya ini baunya melebihi bau mayat pada umumnya. Termasuk yang saya sampaikan ketika Qiyamul Lail ya, Ramadan tentang perang Badar itu. Ada Sa'ad bin Mu'ad ya. Sa'ad bin Mu'ad itu menyampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Salah satu daripada orang ketua tokoh Quraisy, kafir Quraisy. Ya. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan sesungguhnya innahum qatiluk, kamu bakal mati. Yang membunuh adalah pasukan Nabi Muhammad. Ditanya oleh orang kafir Quraisy tadi, tanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan Muhammad. Langsung koten, ketakutan. Waduh, benar ini Muhammad ini. Fi Makkah am kharijul Makkah, di Makkah ataupun keluar Makkah, enggak tahu. Pokoknya nanti pasukannya Nabi Muhammad bakal membunuh kamu. Bakal membunuh kamu. Itu ketakutannya. Sampai benar. Pasukan atau ashab Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad akhirnya membunuh itu orang ketika perang Badar. Siapa lupa namanya. Ya. Bahkan sampai hal-hal yang seperti itu mereka percaya. Sidq wa tabligh, menyampaikan. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj luar biasa. Itu adalah momen tabligh. Bagaimana Nabi Muhammad benar-benar menyampaikan bahkan hal yang seperti itu.
Apa tabligh? Ta'limuhumun nas syara'i'illah. Menyampaikan atau mengajarkan kepada manusia syara'i' Allah. Syara'id atau apa? Syariat-syariatnya Allah. Liyurshuduhum, untuk mereka para anbiya membimbing mereka atau menunjukkan kepada mereka ila sa'adati fid dunya wal akhirah, kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad ini memang subhanallah, Nabi Muhammad ini contoh atau misal yang terbaik. Para anbiya semuanya sudah luar biasa. Nabi Muhammad sangat luar biasa. Nabi Muhammad nyampaikan yang paling menjadi beban itu adalah sampai orang Islam pun, musliminnya pun mengatakan sampai ojo disampaikan. Suatu perkara yang luar biasa. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Turun Nabi Muhammad. Dari Isra wal Mi'raj waktunya, kemudian ketika sholat fajar, dulu itu sholat itu 2 kali, Pak. Sholat itu apa? At-tulu wal ghurub. Qabla tulu'i syams wa ghurubiha. Ketika fajar, subuh itu, dan terbenamnya matahari. Lalu kemudian ada syariat Islam yang selanjutnya, yang 5 waktu itu sunnah sebenarnya. Dulu itu kayak sunnah. Yang diharuskan itu 2 kali itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad ketika subuh sholat, dan di belakangnya itu adalah sepupu baginda Nabi Muhammad, Ummu Hani kalau nggak salah. Nabi Muhammad bangun mau keluar rumah. Lalu subuh-subuh jarang, nggak ada orang yang keluar rumah. Kok tiba-tiba Nabi Muhammad keluar rumah? Dipegang baju Nabi Muhammad. Bilang, ya Rasulullah, mau kemana? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, laqad usriya bi al-barihah. Saya tadi malam itu diisrokan sama Allah. Nabi Muhammad nggak nyebutkan mi'rajnya, nyebutkannya itu Isra, masih perjalanan datar, perjalanan bumi. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu saja Ummu Hani sudah, kemana Masjidil Aqsa? Ummu Hani langsung mengatakan, wahai Muhammad, terus wahai Rasulullah, lah sekarang engkau mau kemana? Saya mau nyampaikan, ya Rasulullah, fa inna ummataka la yusaddiqunak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu atau kaummu enggak bakal percaya. Jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, tapi harus disampaikan. Ini benar-benar luar biasa dalam tablighnya. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, begitu keluar rumah, subhanallah, singketaan pertama Abu Jahal. Apes sebenarnya kan bahasa itu, wah apes sih, kok ketemu Abu Jahal, kok nggak ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dhisik, kan enak kan, orang konco. Ini pertama yang ketemu adalah Abu Jahal. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu disampaikan, Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan kaummu, apakah engkau akan membicarakannya sebagaimana yang telah engkau bicarakan kepada aku? Kata Nabi Muhammad, iya. Wah nggak suwe, mau Abu Jahal. Ya, ini kesempatan nih, keliling Abu Jahal. Nggak lama mereka semuanya kumpul, orang-orang kafir Quraisy. Kan Abu Jahal nyampaikannya ke orang-orang kafir. Sayyidina Abu Bakar kan logikanya wis tahu, Sayyidina Abu Bakar bukan orang kafir, muslim, mukmin, masya Allah. Ya. Nggak sampai kabar itu, santai. Disampaikanlah. Begitu disampaikan, nggak ada satupun yang percaya. Mereka ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kami sesungguhnya memukul tanpa berhenti punggung kendaraan atau punggung daripada onta dan kuda kami itu 2 bulan lamanya untuk sampai kepada Al-Quds. Ada satu yang mengatakan, wahai Muhammad, sif lanal Quds. Coba sifatkan kepada kami itu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Nabi Muhammad itu seakan-akan bumi dilipat, Nabi Muhammad di hadapannya itu ditampakkan yang namanya Baitul Maqdis. Sing ado dadi cidhek. Makanya duwe hajat iku nek hajate ketok ado, cidhekno mbek selawat. Ngono lho. Mekutken Nabi Muhammad. Kabul.
Ya, tidak hajatmu. Ya, hajat wis ado tambah ado teko Nabi Muhammad. Apa ndak tambah ado hajate? Ya. Iya. Wong bulan itu kelihatan dekat lahir Nabi Muhammad durung dadi nabi. Ya. Hatta nadartu ila qusurir Rum. Bidane iku nyekel Nabi Muhammad delok ngene lho. Kok ana istana-istana Romawi kok mesti itu. Sayyidina Ali naik di pundaknya Nabi Muhammad ketika mengambil berhala yang di atas Ka'bah. Iku Sayyidina Ali iku ngambil berhala selesai didelok ana bulan. Itu siang hari itu. Kan kadang-kadang siangnya kan ada bulan ya. Iku Sayyidina Ali ini. Wah, kena bulan ini padahal tidak. Loh kenapa? Jadi dekat karena sandarannya Nabi Muhammad. Lah kita orang ini nyandarno tawasulno kepada Nabi Muhammad. Wah, tidak hajatmu. Ya. Hajat apa sih? Wah. Cash dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sing akeh. Nah, itu. Subhanallah. Ya. Sampaikan, ditampakkan Baitul Maqdis. Ada satu orang ngomong, wah ini kudu ngerti Abu Bakar. Pas jalan, ya Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar. Marhaba, iya ada apa katanya. Orang tadi mengatakan, ya Abu Bakar, za'ama Muhammad. Ya. Atau riwayat, za'ama sahibuka annahu qad usriya bihil bariha. Itu sahabatmu, yaitu Nabi Muhammad, mengaku-ngaku dia semalam diisrakan. Oh kemana katanya? Ila Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Kata Sayyidina Abu Bakar, awaqalahu dzalik. Apakah dia mengatakan seperti itu? Naam. Ingqalahu dzalik faqad shadaq. Oh Sayyidina Abu Bakar gak kasih alasan meneh. Wis pokoke ngerti nek wong iki jujur gak pernah bohong. Ngomong apa ae ya iya. Kalau itu Muhammad yang ngomong ya benar. Loh kok bisa? Loh iya bisa katanya. Saya lebih mempercayai hal yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Khabarus sama. Ya. Tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah itu teko langit. Iki sing Masjidil Aqsa, jarak endek iki. Iki langit iki tidak bisa dihitung jarake. Malaikat Jibril teko balik meneh kan luar biasa itu. Dalam sekian detik itu malaikat Jibril sudah di hadapan Nabi Muhammad. Saya percaya itu kok gini katanya. Makanya gelarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah As-Siddiq. Hakadha tabligh. Nabi Muhammad nyampaikan, wasda' bima tu'mar. Ya. Ketika Allah pertama jadi nabi, itu wahyunya buat Nabi Muhammad sendiri. Iqra itu untuk Nabi Muhammad. Tapi begitu wasda' bima tu'mar, wah, mulai ada perintah kumpulkan semuanya. Naik Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW ke Jabal Abi Qubais kalau nggak salah, itu di situ. Begitu kumpulkan di sini, semuanya ini menunggu. Ini Nabi, ini Muhammad gak tahu ngumpul-ngumpul wong, moro-moro ngumpul wong, apa ini? Ada apa ini? Nabi Muhammad mengatakan, wahai kaumku, apabila aku katakan bahwasan di balik daripada gunung ini adalah pasukan yang akan menyerbu kita, afadzaddiqun, apakah engkau akan mempercayai aku? Wah, mereka mengatakan, wah, nahnu nusaddiquk antal amin. Engkau adalah orang terpercaya, begini begitu. Ma jarabna alaikal kadzib. Kami enggak pernah mengatakan bahwasanya kamu pendusta dan lain sebagainya. Terus ini Nabi Muhammad baru ngomong, inna baina yadaikum immal jannah wa imman nar fa inni rasulur rabbikum. Ya. Sesungguhnya saya adalah utusan daripada Tuhan kalian. Di hadapan kalian itu nanti kelak ada surga ataupun neraka, begini begitu. Ini saya delok-delokan iki. Ngomong apa Muhammad ini? Enggak taunya ya musuh ya Allah. Abu Lahab datang. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Celaka engkau Muhammad, apakah ini kamu mengumpulkan kami? Nabi Muhammad ini bingung. Sik durung enggak bisa bales. Bingung Nabi Muhammad ini masih. Ya apa ini? Balas sak surat ambil Allah. Satu surat dibalas. Tabat yada abi lahabin wa tab maghnan humaluhu wa ma kasab. Saya ini cuma tabban laka ya Muhammad terus ngono tok. Tapi Allah enggak membiarkan. Langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Yang balas Allah satu surat mengatakan tabat yada abi lahabin wa tab maghnan humaluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab wa imra'atu sak bojo-bojoe kena. Nggak Abu Lahab toh, sama istri-istrinya kena. Jadi kalau Nabi Muhammad disakiti itu simbalesnya Allah itu nemen. Ya.
Ketika Nabi Muhammad dikatakan abtar, Nabi Muhammad abtar, kata Nabi Muhammad itu mandul dan lain sebagainya. Nabi Muhammad gak punya anak lagi, terputus garis keturunannya dan lain sebagainya. Ya. Allah balasnya satu surat mana? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuhmu iku sing abtar. Yang balas semuanya Allah. Saya baik-baik Nabi Muhammad ya. Hakadha tabligh wal amanah. Apa itu al amanah? Ismatuhum zahiran wa batinan. Penjagaan Allah kepada mereka secara zahir dan batin, minat talabbus, dari bercampur atau dari berbuat, bimanhiyin anhu, dari apa-apa yang dilarang, ya. Walau nahya karaha, walaupun nahinya itu berupa karaha, kemakruhan. Barang sing makruh itu Nabi Muhammad gak ngamal. Makanya itu ulama mengatakan makan biawak bukan biawak Indonesia ya, bukan biawak sini. Biawak sini haram hukumnya. Biawak yang ada di Indonesia, di Asia ini, atau di tempat-tempat yang lembah berair, itu adalah haram. Lu kenapa haram? Pertama, biawak itu juga punya kuku. Aku tahun dulu biawak gedene sak kadal nang Banjar. Sak buaya. Gedene. Buntut tok iku sak meter luwih. Buntut itu awake gede kak. Karena memang Banjarmasin itu kan rawa masih. Itu haram. Ya. Itu haram itu. Dan jual-jual biawak di mana? Di daerah-daerah itu saya pernah lihat di mana itu. Sate biawak apa itu? Itu haram. Dundoro apa di mana itu? Itu haram itu. Hah? Kupang ya? Ya itu. Itu haram. Yang dimaksud biawak itu yang halal itu adalah biawak yang halal ya. Itu biawak yang ada di padang pasir. Itu kalau bahasa itu kadal Mesir atau kadal gurun. Zamane biyen itu zaman apa? Zaman PKI pertamanya itu ya. Terus zamane iki perang AI, perbedaan politik iki. Siji ngira kadrun, siji ngira apa? Cebong. Cicak dan kadal korupsi lah. Itu. Jadi kadal guru dan lain sebagainya itu zamannya itu memang populer dulu zamannya PKI, memang ada itu. Itu yang halal. Tapi halalnya itu makruh. Makanya Nabi Muhammad ketika ditawari, Nabi Muhammad menolak. Kata Nabi Muhammad alasannya apa? Innahu laisa bi ardi qaumina. Ini enggak ada di tempat kami. Tempatnya Nabi Muhammad Madinah atau di Mekah itu enggak ada. Tapi kalau di luar Mekah Madinah itu padang pasir ada. Tapi Nabi Muhammad enggak makan. Kenapa? Makruh. Makan bawang. Itu halal. Tapi makruh bagi orang yang mau sholat. Termasuk yang mau ke masjid, majelis burda boco, maulah ya sholat ambu bawang kabeh. Aromai bukhuri kalah. Itu termasuk makruh. Selain itu ada yang mengatakan boleh, ada yang tetap dimakruhkan. Wal amanah nahyul karaha, walaupun makruh Nabi Muhammad gak mengamalkan. Bahkan yang sunnah menurut kita itu bagi Nabi Muhammad terkadang menjadi wajib. Qiyamul lail itu untuk kita adalah sunnah, tapi untuk Nabi Muhammad itu adalah wajib. Wajib. Ya. Kemudian wahakadha asyarah yajibu ala kulli mukallaf, maka wajib, syarahnya di sini penjabarannya wajib bagi setiap orang mukallaf ayya'taqid, untuk meyakini anna lillahi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki para anbiya dan para mursalin, rasul-rasul. Qala Allah taala, Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa alaihi an ya'rif, dan padanya untuk mengetahui ma yajibu fi haqqihim, apa-apa yang wajib tentang hak-haknya mereka para anbiya, wa ma yastahil, dan apa yang mustahil, dan apa-apa yang diperbolehkan. Maka wajib untuk haknya untuk mereka para anbiya
adalah 4 sifat, yaitu al-fatanah. Yang pertama sudah kita jelaskan. Dalil ala dzalik, dalilnya adalah annahu la intafat, kalau tidak ada sifat itu fatana di dalam diri para anbiya, lama qadaru, maka mereka tidak akan mampu ayyuqimu hujjah, untuk mendirikan hujjah alal khasam, kepada lawannya, wa huwa muhalun, dan itu enggak mustahil. Wajib lawannya mustahil. Kalau Nabi tidak fatana berarti apa? Maaf, berarti jahil, dan itu mustahil. Li'anna al-Qur'an dalla ala mawadi' katsira, karena Al-Qur'an menunjukkan kepada tempat-tempat yang banyak, ala iqamatihim, atas pendirian mereka kepada al-hujjah, kepada hujjah-hujjahnya mereka, alal khasm, kepada musuh. Antara lain firman Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, dan itu adalah hujjah kami yang kami berikan kepada kepada Ibrahim atas kaumnya. Ketika hujjah apa? Menghancurkan berhalanya Namrud. Narfa'u darajat man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Kami mengangkat derajat kepada siapa yang kami kehendaki. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajat oleh Allah SWT. Inna rabbaka hakimun alim. Termasuk hujjahnya Namrud mengatakan, Ibrahim mengatakan, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, wah nasisan, saya juga yuhyi wa yumit, diceluk wong loro, siji dipateni, siji dijarno urip. Lho iki tak pateni, siji tak jarno urip. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari, menerbitkannya dari masyrik, fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu memang mengakui kayak Tuhan, ya wis ayo saiki datangkan matahari dari maghrib, dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Yang namanya Namrud, wah ngene rek gak iso. Enggak bisa. Itu termasuk hujjah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah, debatlah mereka, itu orang kafir, billati hiya ahsan, dengan apa-apa yang terbaik. Wa aidan lianna ma'muruna bil iktida wal muqtada bihi la yakunu balidan, karena mereka itu para anbiya diperintahkan untuk diikuti. Lah kalau yang diikutinya itu balid, apa balid itu? Dungu, ya. Maka nggak pantas untuk diikuti. Makanya terus fatana. As-siddiq, ya, dalilnya adalah wa sadaqallahu wa rasuluh. Firman Allah mengatakan sadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa qauluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa sadaqal mursalun, jujur mereka para rasul. Wa qauluhu ta'ala wadhkur fil kitab Ismail, ingatlah fil kitab Ismail, di dalam kitab tentang Ismail, innahu kana shadiqal wa'd, sesungguhnya Nabi Ismail itu shadiqal wa'd, benar-benar jujur. Saking jujurnya, saking benar-benarnya, saking sejatinya, teman-teman itu Nabi Allah Ismail diajak, ini bukan kecil ya, bukan masih kecil itu. Nabi Allah Ibrahim itu sudah remaja, yang mau disembelih gitu, itu arek cilik. Gambarannya cerita para anbiya itu seakan-akan ya, gambar itu ada buku-buku tentang Nabi, tapi bentuknya ada gambarnya. Nabi Ismail itu enggak kecil. Nabi Ismail itu dewasa, pemuda, dibawa sama Nabi Allah Ibrahim. Ya. Mereka di tempat mau disembelih, nurut. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Terus perintah, apa yang disembelih? Enggak taunya. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing kibas besar. Itu konon sampai besarnya itu besar dan bertanduk. Tanduknya itu dulu itu masih dipasang di atas Ka'bah. Itu turun temurun sampai zamannya baginda Nabi Muhammad itu ada karnya. Orang-orang Badui itu termasuk menjadikan itu kebanggaan. Makanya orang Badui itu ada musimnya berburu. Kalau sudah berburu itu kambing yang tanduknya itu bagus itu dipasang di depan rumahnya. Dan itu sebuah kebanggaan.
pasang di depan atasnya pintu gitu. Kemudian wakana Rasulullah Nabiya dan Ismail, Nabi Allah Ismail alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Li'annahum law jaza alaihimul kadzib, kalau mereka itu kita anggap memiliki sifat kadzib atau boleh berbohong, lalazimal kadzib ala khabarihi ta'ala wa huwa muhal. Maka bisa juga bahwasannya dia terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah dusta, wallahu taala a'lam bissawab. Wahakata. Mudah-mudahan tambah cidek kepada para anbiya. Apalagi kalau dicintai ya. Itu kita pernah berbagi amaliyah untuk dicintai kepada Nabi Muhammad. Itu amaliyah diamalkan oleh Imam Sya'rani. Setiap harinya beliau itu 1000 kali ngamalkan. Oh, bacanya sebentar kok. Bacanya sedikit. Apa itu? Allahumma habibni ila nabiyyika Muhammad. 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 Allahumma habibni. Ya Allah, enggak sampai setengah jam rek 1000 itu. Apalagi kalau lisan ini sudah mengenali jalurnya. Ini kan kita belum kenal jalurnya lisan ya. Tapi kalau sudah kenal jalurnya itu tambah luwes lisan itu, tambah barokah. Yang biasanya setengah jam bisa 15 menit. Tambah luwes menit bisa 10 menit. Per menit bisa 100. Per menit bisa 100 kali. Ngalang-ngalai detik. Ya itu tadi. Latihannya di situ. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Dengan Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Kertasnya tidak ada lagi. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Isa sallallahu alaihi wasallam fi al-qadam Muhammad bin Abdul Muzahid al-Mu'allim wa kana Muhammad al-Mashaykh al-Awwal al-Mutalibiyah wa ila arwah walidina wa walidina Muhammad 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 al-Hajj al-Hajj hajjana wa al-Jannah wa al-Jannati rabbil hajj kabza hajj sumi hajj zimah bin Mutayyan hajj kabza wa auladi hajj munajjar hajj bakr hajj Abdul Rahman hajj uji min haji kamsah doa haji masuk sama ini jangan sama bagadin bin Tayyan Tayyan al-Talha Haji Muhammad Segaf zawjatih Rahman Ali al-Kaf Muhammad bin Zakaf zawjatih والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر ويرحم درجات الجنة كثير من ثبات وضعف حسنات ومحمدنا بجاه وفانا بهم بعلم بركات وأسرار من أنوار وعلم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة دين أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا بك علمنا في المصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلي بالمصطفى الرسول كل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصي صحبي والحمد لله في البدء والثناء. Diulangi bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli, itu artinya dengan Nabi Muhammad Mustafa Rasuli yaitu Rasul, nahdha bi kulli suli, kita mendapatkan apa setiap yang kita minta. Jadi 3 kali, mudah-mudahan hajat kabul.
Fadhal, yang mau bertanya silahkan. Anak ketemu Mbak Mus pas metu duduk kume dicegat apa cegatan apa tuh, sepur. Mus ngomong. Ada. Ya apa Mus? Iya. Ada sih istimewa wong papat. Ambek Mus ndak yang masuk ngumpul itu terus Ahmad bin Ali mantune Najib Badat. Tuh, terus ada Bapak Ali bin Sodik. Ali Habib. Iya. Fadhil. Misalkan dua bersaudara masuk di satu rumah itu gimana? Dua bersaudara. Iya, kakak adik di satu rumah. Enggak ada yang lain. Dua keluarga dalam satu rumah. Iya, adik kakak. Adik kakak punya istri macam. Ya terus Itu gimana? Boleh enggak? selama ada batasan-batasan ya tidak apa-apa. Meskipun kakak masuk semua di dalam satu rumah. Iya. Batasannya itu berupa misalnya si kakak tidak kumpul sama istrinya adik, kumpul maksudnya duduk, bukan kumpul macam-macam enggak ya. Itu tidak boleh. Kalau kumpul kayak gitu itu maka harusnya salah satu keluar. Yang kata orang pada umumnya kalau dua-duanya masuk itu nanti ada yang kalah. Ada yang apa? Ada yang kalah meninggal kayak gimana? Nah, Ana sama Habib Ahmad satu rumah. Cuma Habib Ahmad atas, sana di bawah. Fadhil yang mau tanya silahkan. Kalau seorang jamaah terus ketika imamnya kita semua awal itu kan dia lupa rakaat langsung bangun. Terus gimana menanggapi sebagai jamaah itu kita harus ikut atau nggak usah di tasawuf awal? Di tasawuf awal. Ya. Itu kan imamnya lupa untuk tasawuf awal. Dia sudah berdiri. Langsung berdiri. Dan itu seorang makmum itu harus mengikuti seorang imam atau Iya. komentar imam. Lu terserah, kalau mufarokoh boleh. Boleh mufarokoh karena ada alasan kan seperti itu. Cuman kalau imamnya berdiri dia tidak mufarokoh, ya. Kemudian dia duduk berarti imamnya tidak diikuti. Ya. Harusnya bagaimana? Imam berdiri ya dia ikut berdiri. Tasyahud awal kan ya. Ditinggalkan tasyahud awalnya. Tapi nanti sebagai imam setelah kita mengatakan subhanallah, si makmum mengatakan subhanallah, imam tetap berdiri, ikuti. Naik. Nanti imam selanjutnya nanti terakhir ya sebelum salam ya apa namanya sujud sahwi. Sebagai imam ya. Dia sebelum salam sujud sahwi. Kalau dia memufarokoh nggak apa-apa. Jangan heran dulu itu di pondok itu kalau ada ustadz yang jadi imam bacaannya panjang, ya, apalagi sholat subuh di pondok itu bacaannya panjang-panjang. Kena imamnya kira rodok suwe titik, wah mufarokoh kabeh.
makmumnya mufaraqah, salatnya sah. Waduh suwe. Mufaraqah terus salat langsung duduk di belakang tidur. Tapi kalau misalkan dia mau faroko kan tadi ketika ikut imam tuh makmumnya tuh makmumnya tuh ketinggalan 1 rakaat ya. Kalau faroko menal imam kan dia harus membayar gitu menggantinya. Kan tadi kan ketika sholat tuh imamnya tuh ketika sholat kan jamaah itu juga tinggalan satu Ya rakaat. dia masbuk berarti. Iya. Terus ketika faroko menal imam harus mengganti lagi atau mengulangi dari awal. Enggak lah. Kalau dia sudah masuk menjadi makmum, nggak perlu lagi. Dia sudah dapat fadilah jamaah. Dia dapat pahala sholat jamaah berapa? 27. Yang dipertanyakan tuh kita harus mengganti hutang yang tadi yang ketinggalan satu itu gimana? Atau habis itu? Ya dia kan kurang 1 rakaat. Tasyahud awal kan 2 rakaat berarti. Ya, kurang 1 rakaat. Nanti dia melanjutkan jadi 4 rakaat. Si makmum tetap melanjutkan, berarti kan mufaraqah kan lepas dari imam. Fadhol yang lain? Fadhol, kalau ada yang lain silahkan. Fadhol, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tanya masalah ini Bu ya, akad yang diwakilkan itu. Kemarin juga anak lihat briefing anak belum paham. Itu kalau misalkan si pengantin laki-laki itu, silakan dia kan menjelaskan kemarin tuh Demam Panggung. Demam Panggung itu Ya. Nah itu boleh diwakilkan. Itu si pengantin laki-lakinya tuh apakah boleh di luar tempat pas akad itu atau jarak jauh itu boleh. Terus lafaz akadnya tuh gimana? Apakah sama yang dimaslahkan itu apa? Sama si wali itu sama gitu nggak gitu? Pemasrahan ada pemasrahan nggak? Tuh, wakil harus ada pasrah wali, pasrah wakil. Sama. Nah, ya. Misalnya si Z menikah. Ya, akad nih. Akad nikah. Tapi si Z ini begitu delok lu, sengaja akhirnya, waduh, gemeter. Ya, takut karena dilihat ini gitu. Terus si Z ngomong sama Amr, wahai Amr, saya wakilkan kamu bukan sebagai suami, tapi wakil suami. Saya wakilkan kamu untuk menjadi wakilku, mengakadkan, menerimanya. Maka si Amr tadi jadi wakil suami. Nah, ketika akadnya ya saya angkah tuh. Si wali mengatakan bahasa saya gini, saya nikahkan saudara Zaid. Ya, dengan suara merawat. Terus si wakil tadi mengatakan saya terima ya, untuk mewakili ya, untuk yang mewakilkan kepada saya Zaid dengan mahar sekian. Bahasanya terserah. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tuh, ya sebagaimana bahasa Arab, bahasa Indonesia bebas. Nek siji bahasa Korea, siji bahasa bahasa Arab bingung. Bahasanya yang dipahami. Terus ini contoh nih, karena berandai-andai. Misalkan si Z ini mau nikah, anggaplah kurang berapa hari, 3 hari dari hari H. Terus si Z ini ada urusan kemana kita tahu bisnis kemana gitu. Terus sebelum hari H itu mewakilkan tuh boleh nggak? Si Z ini ke yang mewakilkan. Beberapa hari Akad nikahnya. sah. Usah. Selama ini si Z mewakilkan Mewakilkan. Sebelum acara itu udah bilang. sah. Selama si Z kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan perwakilannya. Oh ya perlu. Sebenarnya perwakilan itu nggak perlu saksi. Tapi dijadikan saksi atau membawa saksi itu lebih afdol. Ngam ya? Tapi jarak jauh nggak apa-apa si Z itu kemana gitu. Meskipun diwakilkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dikatakan yang jadi masalah apa ya? Kapan hari itu ada yang bertanya, waktu itu juga ada yang bertanya, kalau akadnya pakai video call, itu ya nggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Karena bukan satu majelis. Tapi kalau si Z kemudian di mana dan wakilnya si Z ada di situ, selesai. Berarti kan satu majelis. Ya, paham? Fadol. Hah? Apakah ada? Ada. Sunnatul wudu ada. Dan itu masru'. Setelah kita berwudu, ya, selama itu masih basah, ya, anggota tubuh wudu itu masih basah, boleh. Tapi kalau sudah kering ya selesai. 15 menit itu kira-kira basah apa kering? Sudah kering? Kering ya sudah. Kan karena memang wudu kan kaitannya basahnya itu. Balal di wudu atau basah di wudu itu masih sunnah. Harusnya kalau ilahnya adalah kalau masih basah itu boleh. Kalau diusap gini berarti sudah kering, nggak boleh. Iya. Karena menghapus atharul ibadah atau menghapus basahnya itu mempengaruhi ibadah kan. Artinya apa? Selama basah itu ada riwayat diampuni. Nah, tesnya itu semuanya bahkan diserupakan malaikat yang kemudian malaikat itu beristighfar untuk yang wudu. Lalu kemudian hukumnya juga mengusap itu makruh. Jadi kalau memang sudah dihapus seperti itu ya memang tidak kepingin sembahyang berarti. Harusnya seperti itu. Kalau ilahnya basahnya. Betul. Jam 10 malam. Boleh, selama masuk waktunya. Enggak apa-apa. Ya, terikat itu, harusnya terikat dengan waktu. Kenapa terikat dengan waktu? Karena waktunya adalah waktu Isya. Setelah adzan Isya sampai sebelum adzan subuh. Kalau dia sholat Isyanya itu misalnya jam 12 malam, maka sebelum dia sholat Isya mau sholat qobliyah boleh. Tapi selama masih dalam batas waktu Isya. Tidak ada yang lain, wallahu a'lam bishawab.